പറയുന്നത് ചേരൻ സാറും കൂടെയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ അഭിനയിക്കാൻ കൂടെ പോവാണ്. സോ അത് എത്രത്തോളം ടൊവിനോ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോഗ്രാഫും പോക്കിഷവും ഒക്കെ പോലെ മനസ്സിൽ തൊടുന്ന സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എന്നോടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെരുമാറുകയും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുരാജ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ചേരൻ സാറാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. കാര്യം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതും എളുപ്പമുള്ള ക്യാരക്ടറല്ല, ഭയങ്കര ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിലൊന്ന് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കിട്ടിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. Thank you so much. And moving to the next, of course, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ സിനിമയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു, ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനവും ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും തോന്നിയ ഒരു തമിഴ് നടനാണ് അദ്ദേഹം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ, അല്ലെ പറയാനായിട്ടാണോ മൈക്ക് ഇല്ല? ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മെയിൻ പില്ലർ ആയിട്ടുള്ള The One and Only ചേരൻ സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. So I request everyone, please put your hands together and welcome him onto the stage with a huge round of applause. So we welcome you, sir. Not only we, the Malayalam cinema industry welcomes you, and we are very much happy. So ഈ ഒരു മൊമെന്റ്സിൽ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്കറിയാം മലയാളം അറിയാമെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്ക് തമിഴ് കൊഞ്ചം തിരിയും, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ സാറിന് എന്താണ് ഈ ഒരു മൊമെന്റ്സിൽ പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും മലയാളം ஃபஸ்ட்டு மலையாள இண்டஸ்ட்ரி நடிக்கல இது வரைக்கும், பட் ஆனால் மலையாளம் பேசி நடிச்சிருக்கேன் நாடகத்தில். ஸோ மலையாளிஸ் எல்லாருமே என் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் மலையாளம் ஆடியன்ஸ். ரைட், இந்த படம் ரொம்ப நாள் எல்லாரும் கேட்டாங்க மலையாளத்தில் நடிக்கிறதுக்கு. பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல, நான் இங்கே நிறைய ஒர்க் இருந்ததுனால. இப்போ நான் இந்த படம் நடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து 2 பேர் தான். ஒன்று அனுராஜோட ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஷேக் பண்ணிச்சு, ரொம்ப டெம்ப் பண்ணிச்சு. ஒரு 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 10 days நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன். இப்படி ஒரு டைரக்டர் ஒரு 3 கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நைட்டில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடிஞ்சோம். ஸோ நான் நிறைய பேர்ட்ட சொன்னேன், என்ன சொல்ல போனால் நான் ரீமேக் வாங்கி டைரக்ட் பண்ண நினச்சதே கிடையாது. ஒரு படத்தை வாங்கி ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னு, இந்த படத்தை வாங்கி பண்ணணும்னு நினச்சேன், எனக்கு கிடைக்கல. அதே மாதிரி நான் ரொம்ப ரசிக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டொவினோ. எனக்கு சமீப காலங்களில் ரொம்ப ரியலாக, ரொம்ப பக்கத்தில், நம்மளோட க்ளோஸ் டு ஹார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டோர் நம்ம கூட இருக்கிற ஆள் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டொவினோ. நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நிறைய படங்களில் பார்த்தாலும் இன்னும் அடுத்த படம் எப்போன்னு பார்க்குற அளவுக்கு வெயிட் பண்ண வைக்கிற ஒரு ஆக்டர். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால் இவங்க 2 பேரோட ஜாயின் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அதனால் இது கேட்ட உடனே இந்த சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ வெரி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் நாட் அ யூஸ்வல் ஒரு சினிமா கிடையாது. அந்த ரைட்டர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், எங்கள் 2 பேர் வந்து மீட் பண்ணாங்க ஆஃபீஸில். இவங்க அட்டன் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான சினிமா. இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் ஒரு கடந்து போகிற சினிமாவாக அது இருக்காது. அந்த சினிமாவுக்குள்ளே இன்டெப்த்தாக போன ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்கு. ஸோ அது வரும். தேங்க்யூ. என்னை நீங்கள் முதல்ல வெல்கம் பண்ணதுக்கு, இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னை கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து புதுசாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ எல்லோரும் நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக உங்களை மேலே போட்டு போகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். To watch you on a Malayalam big screen, and also ഇപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ നായികമാരില്ലാതെയും സിനിമകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല, നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഈ നോക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതായി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സിനിമയിലെ നായികയെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി തന്നെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയംവദ കൃഷ്ണൻ. So let me welcome her onto the stage. So welcome you Priyamvada. Of course, you should say a few words.
വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സ്പെഷ്യലി ഇഷ്ക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് സാധിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയതിന് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒരു ഇത്രയും ബ്രില്യൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ പോവുക എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. Thank you so much, Priyanka, and moving to the title announcement here. But before that, we have a chief guest. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെയാണ് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി തന്നെ with all the love and respect, I would like to welcome Major Devi sir on stage. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome him onto the stage. ആദ്യം ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെ സിനിമയിലേക്ക് ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വിശിഷ്ട അതിഥികളുണ്ടാകും. സാർ രണ്ടാമത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലീസ്. Good evening, ladies and gentlemen. ടോവിനോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തേടി പിടിച്ച് തൃശ്ശൂർ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി വഴിയിൽ രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്ത് ABCD റോഡിൽ കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ലോങ് വേ. ആ ഒരു ചെറിയ റോഡ് കണ്ടിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളൊരു സെൽഫിഷ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടോവി വെച്ച് ഒരു പടം ചെയ്യാൻ ഇന്നേ വരെ പയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ടെൽ യു, ഇറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ മൈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. പിക്കറ്റ് 43 എന്ന സിനിമ ഞാനും ടോവിയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. I was so excited to work with them, but then don't have to explain, something happened. Anyway, I wish them all the best, especially to the director, because as somebody said, Ishkanala cinema, Charan Paranavalakana, it really haunted me. Why? Because the three characters, ഞാൻ 2 ക്യാരക്ടറെ വെച്ച് ചെയ്താണ് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പെയാണ് അതിന് ശേഷം ഈ 3 ക്യാരക്ടറെ വെച്ച് one night. That's a perfection of a director. Anyway, you are appreciated. You got to go a long way. Okay. A lot of things are waiting for you. Other producers in the first company, that will be a huge success and a huge hit. Okay, God bless you all. God bless everyone. Writer, yes. All the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And next, I would like to welcome writer and director Mr. Jinu Ibrahim, and also the very famous writer Abhilash Pilla. രണ്ടുപേരെയും ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച റൈറ്റേഴ്സും ഒപ്പം തന്നെ ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ജിനു ഇബ്രാഹിം and also the writer അഭിലാഷ് പിള്ള. ഇരുവരെയും വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരുടെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. യെസ്, സോ ആരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തും. നമുക്കൊരു ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ പോവാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിലാഷേനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. വൈവിക്കടക്ക് ആദ്യം വിളിക്കും. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമാണ്. പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാർക്കും സംവിധായകർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ്. കാരണം എനിക്ക് കഥ പറയാൻ പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങും പാട്ടെഴുത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാധക ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാധക നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ടോവി ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഓരോ സിനിമയും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ. ഇനിയും വലിയ വലിയ ഹിറ്റുകൾ പിറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അനുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷം മുന്നേ അനുവും ഞാനും കൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തോ അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു സംവിധായകന്റെ 2 വർഷത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് അതിപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. 2 വർഷം അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടോവിയുടെ ഡേറ്റ് എടുത്ത് ഈ പടം ചെയ്യുന്നു. അത് വലിയ കാര്യം. പിന്നെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് മൊമെന്റ് ആണ് ചേരൻ സാറിന്റെ. എനിക്ക് ചേരൻ സാറിനുള്ളത്. കാരണം 20 വർഷം മുന്നേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓട്ടോഗ്രാഫ് കാണുന്നത്.
അന്ന് ഗോപികനെ സാറ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് അനുരാജിന് കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അതേപോലെ ഹീറോയിൻ ആയാലും റൈറ്ററാണ്, പുതിയ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയ റൈറ്ററാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമയെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു വലിയ റൈറ്റർ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പിന്നെയും ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് പിറക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ശരിക്കും വലിയ സന്തോഷമുള്ള രീതിയാണ്. രാവിലെ അനുരാജ് വിളിച്ച് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ വരാം ഈ പരിപാടി. കാരണം ഈ സിനിമ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ടൊവിയും അനുരാജും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടൊവി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ. അപ്പം ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം വലിയ വിജയമായിട്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചേരൻ സാറിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. Thank you so much. And now the most ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. അനുരാജിനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം, ബാദുഷനെ പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ബാദുഷനെ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിലുപരി ഞാൻ വായിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അതെങ്ങനെ അനുരാജ് അത് നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗ മച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഹാഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. For an actor, it's a dream come true. It's a fantastic character. So all the best to the production and the entire team of Narendra. Thank you so much. And of course, നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സിനിമയുടെ പുറകിലുള്ള ഒരുപാട് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെ കൂടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ടൊവിക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പാതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തും മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരൊറ്റ വേദി, ഒറ്റ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമോ? യെസ് പ്ലീസ്. നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടൊവിക്ക് പോകാവുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് സിആർ ആൻഡ് DOP വിജയ് സർ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ്, മ്യൂസിക് ജെയ്ക്സ് വിജയ്, അവർ രണ്ടുപേരും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. സോ എല്ലാവരും തന്നെ വന്നു ചേർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പേര് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്ലീസ് ക്ലോസ് ടുഗദർ ഫോർ എ ഫോട്ടോ സെഷൻ പ്ലീസ്. കുറച്ച് പേരൊന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ജിനു എസ് ഹിയർ, ജിനു, അമൽ, ജിനു ആൻഡ് പിയർ, വൈശാഖ്, വാഴൂർ ജോസ് ചേട്ടൻ, എല്ലാവരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാവുന്ന സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എത്രയും പേര് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഒപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സക്കീർക്ക സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം. കോസ്റ്റ്യൂം അരുൺ മനോഹർ, ആർട്ട് M ബാബ, മേക്കപ്പ് അമൽ ചന്ദ്രൻ, ഷമീദ് സിയർ, ജിനു വന്നോ? ഓക്കെ, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 26-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി റെക്കി ഗോയിങ് ആണ്. അവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്യാമ്പസ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരെ അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൊവിക്ക് വേഗം പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. So thank you so much. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനി പ്രസൻസ് നരിവേട്ട എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന ഈ സിനിമ